ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अमीन राजा ते सलाम पेश करना सारे दोस्तों को। तुसी वेख रहे हो अपना फेवरेट प्रोग्राम फुल तत्ती चाह अपने फेवरेट चैनल लाहौरी तड़का तो। दोस्तों अज का प्रोग्राम बेशक बिलाशुबा की यादगार प्रोग्राम होने जा रहा है। साढ़े नाल जिहड़े लोग इस टाइम जिहड़े मेरे गेस्ट ने वो किसी तारफ के मोहताज नहीं, तो तुसी आप ही बुझना हो कौन शख्सियत है। हसांदे भी बड़ा ने, दिल लांदे भी बड़ा ने, तो उन्होंने इस तरह के 10,000 बंदे खलोते कल्ले पछाणे जाते हैं, क्योंकि एडे लाल वाल किसी होर दे नहीं होंगे। दूरों ही यकीन तुम समझ गए होवोगे मैं गल कर रहा एम ए ठाकर साहब की। एम ए ठाकर साहब अज साडे नाल ने, तो अज इंशाअल्लाह जो किया जो करना चाह रहे हैं सारे तुहाडे सामने इंशाअल्लाह पेश कर देंगे। तो असीं ठाकर साहब ने प्रोग्राम में वेलकम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ठाकर साहब। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया अमीन भाई। तो अस्सलाम वालेकुम जी सब व्यूअर्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तुहानूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। आमीन। के जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी, इज़्ज़तां सांझियां ते सब दा ख्याल हुंदा सी, कतल किसी का किसी नूं नहीं माफ़ हुंदा सी, माड़े ते तगड़े दे खून का हिसाब हुंदा सी। जदों जज जमाला ते सराज हुंदा सी, वक्त वही चंगा सी भैनों ते भराओ जदों घर दे विच माँ बाप दा राज हुंदा सी। वाह जी वाह, बेशक बेशक। ते की तुहाडे चैनल दा नाम है अपना लाहौरी तड़का जी। हाँ जी। ते प्रोग्राम दा नाम है तत्ती फुल तत्ती विकड़ा मेरे को ना पा देना। मैं प्रोग्राम दा नाम है तत्ती चाह जी जी। ते इहदे च चीनी मेरे प्यो ने पानी सी। देखो जी, मिठी चाह नहीं तत्ती चाह की गल हुई है। चाह तत्ती है कि नहीं है? मिठी नहीं, मिठी की गल नहीं हुई, इसलिए मिठी साड़ी ये गल तुसीं वाकई ते ना पाई। बाकी सही कर। होर सुनाओ तुसीं ठीक ठाक हो? बल्ले बल्ले, तुहाडीआं दुआवां अल्लाह दी मेहरबानी ते इन्ने क फजल ने कि गिने नहीं जा रहे और गिनने भी नहीं। जदों अल्लाह बरकतां अता करदा है ना, रहमतां फजलां, ते उदों बिल्कुल गिनने भी नहीं चाहिए। बेशक बेशक। जदों इबादत करिए ना जी जी, ते वो इबादत भी साडी जी इस तरह की हुंदी है, अल्लाह पाक मंजूर। वो एक शेर है अल्लामा इकबाल साहब का भी है, फिर कई दानिशवर ऐसे ने जिन्हें उन्होंने कापी भी की है कि हाज़री लगती रहनी चाहिए है। सोने नूं पता लगे कि मैं बुलाउना ते आ जांदा है, बुलाउना ते आ जांदा है ते ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ हाज़री लगनी चाहिए है। वाह जी वाह, बेशक। कबूल करना ना करना ये मेरे सोने रब दा ਉਹ ਬੜਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ, बड़ा गफूर हो रही है। बेशक बेशक। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਕਿਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦਫਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰੀ ਤੜਕਾ ਚੈਨਲ 'ਚ ਬਿਠਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। कभी पता लगता स्टेज ते ने तो सवेरे पता लगता यूरोप पहुँचे ने, तो कभी दुबई होंगे ने, तो इन्हों फड़ना साढ़े वास्ते इंज ही सी कि जिमें गुड्डी बो हुई हो 18-19 ढांगे वाले होने विच और चमोड़न वाले। क्यों मैनू थल्लेओं पड़वाना जे ना करो, मैनू थल्लेओं पड़वाना जे, उतो है लाहौरे ये तो लुटदे नहीं, ये तो सब तो लंबी डांग जिहदे कोल हुंदी ओ पहिला वार्ड दा विच टक। नहीं मैं मिसाल दे रहा, मैं मिसाल च मैं रगड़िया जांगा। अच्छा लो जी, मिसाल बदल देने कि यानी कि ना इन्होंने फड़ना बहुत औखा सी, ते अज बड़े मुश्किल इन्हों को टाइम लिया है। हुण भी अज सुबह इन्हों की फ्लाइट है दुबई की, तो तुहाडे वास्ते बड़ी गुड न्यूज़ खुद दसणगे कि दुबई की लैन जा रहे हैं सारे व्यूअर्स वास्ते, जिन्हें इन्हों के चाहने वाले ने, जिन्हें इन्हों का प्यार करने वाले ने, वो तुहानूं एक ऐसी गुड न्यूज़ देणगे कि तुहाडा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मैं राजा साहब 365 दिन हाँ जी ते 24 घंटे अपने व्यूअर्स फैनस भैन भरा ते तुहाडे वास्ते हाज़र हुन्ना वां। जिंदाबाद जिंदाबाद। मीडिया मैनू जिथे भी बुलाया, चाहे जियो 24 कोई भी चैनल ना साडा कोई तलक है, तो वो असी फौरन चल जाने। मैं हुण दुबई सां, मैनू जियो ने फोन किया जी तुसी कराची आओ, 2 दिन का काम है उत्थे। वो आए, असी उत्थे फिर उत्थे राहत भाई नाल भी मुलाकात हो गई एयरपोर्ट ते, बड़ी अच्छी गपशप। राहत फतेह अली खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब, क्या बात, लेजेंड लेजेंड, बब्बर शेर, साडा मान साडी शान, समझो कि पूरा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, राहत फतेह अली खान पूरा पाकिस्तान अपने अंदर लेके फिर। क्या बात है उन्हां दी, क्या बात है। तो उत्थे उन्हां नाल भी मुलाकात हो गई। फिर लाहौर आए, लाहौर फिर जिद्दन दे आए हैं उदन दा ही बिजी शेड्यूल जा रहा है। हाँ जी, टू मच बिजी, घर दे नूं टाइम नहीं दे सकते कि घर दे कहंदे ने सानूं कि किहड़ियां कम्मां 'च तुसीं पै गए हो। बेसिकली मेरा जिहड़ा पेशा है ना अमीन भाई, वो वकालत। हाय हाय हाय, वकील ते ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ।
अच्छा जी MA जी। मोहम्मद इमरान अगे ठाकर। अच्छा जी। ठाकर को कास्ट है या तुसी तखल्लुस रखिया अपना? नहीं जी ਇਹ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ वाह 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 ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ M.A. ਠਾਕੁਰ। ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਾ। ਅਲੀ ਏ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਅਲੀ ਤੇ ਐਮ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਠਾਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਮਝ ਲਓ वाह वाह ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਐਮ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਏ ਨਾਲ ਅਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ M.A. ਠਾਕਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਅਮੀਨ ਬਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਘਰ ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ ਵਾਹ 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 ਕੰਜਰ। ਅੱਛਾ ਕੰਜਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਕੰਜਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਗਲਤ ਕਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਨ ਥਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਜਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਵੰਡੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਕਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਸੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਓਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜੈਨਮਨ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਜੈਨਮਨ ਚੌਧਰੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਸ਼ੋਬੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ, 5-6 ਸ਼ੋਬੇ ਜਾਂ ਅਮੀਨ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, 5-6 7-8 ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਨ ਭਾਈ ਵੀ ਆਰ ਰਾਉਂਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਰ ਰਾਉਂਡਰ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਨ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ 5 ਪਟੀਏ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ 5 ਫਟੀਏ ਫਨਕਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਦਰਫੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਦਾਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਰੱਬ ਸਾਡਾ, ਪਰਦਾਪੋਸ਼ ਹੈ ਨੰਗ ਮਲੰਗਿਆਂ ਦਾ, ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦਾ ਕੀੜੇ ਨੂੰ, ਟੋਰਾ ਟੋੜਦਾ ਲੁੱਲਿਆਂ ਤੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਗੰਦਿਆਂ ਮੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਯਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਚੋਗਣੇ ਆ ਪਏ। ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹ ਦਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੁਬਈ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਰਤਾਨੀਆ USA ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆਣਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਓਡੇ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾਣੇ ਉਹਨੇ ਵਧਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਾਣੇ ਵਧਾ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਧੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਲਫਤ ਚਾਹਤ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਛੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾ ਲੈ ਦਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾ ਲੈ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਿੱਪੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਲਈਆਂ, ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਛੋਟਿਆਂ ਭਾਂਜੀਆਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪੀ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ 5-5 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 5000 ਡਾਲਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਫੁੱਲ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਬਲਾ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਕਾ ਟਾਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਦਕਾ, ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਵਾਲਿदैन ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਦਕਾ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੁਬਈ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ਼ ਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅਮੀਨ ਭਾਈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਪੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗਿੱਪੀ ਜਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਗਿੱਪੀ ਸਾਹਿਬ? ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੰਗਰ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜੈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ ਪਲੱਸ ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, 45 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੂਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਦੁਬਈ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਹੀਰੋ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਐਮ ਏ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਗਰ ਪਲੱਸ ਐਕਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਰੀਮ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰ ਐਮ ਏ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1-2 ਮਾਹ ਚ 2.5-3 ਮਾਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ। ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭੈਣੋ, ਭਰਾਓ, ਯਾਰੋ, ਦੋਸਤੋ, ਬੇਲੀਓ, ਫੈਨਸ, ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਲਮ, ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਜੱਟ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਜੇ ਵਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਕੂਆ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਲਬਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਕਚਰਾਰ ਉੱਥੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਸੁਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਸਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿੰਨਾ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ੇਗਾ ਵੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਜਦੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ 50% ਐਕਟਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਤਾ, ਜੀ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਐਕਟਰ ਉਹ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਹੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਐਕਟਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਐਕਟਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ 14,000 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ 14 ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ 14 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ। ਆਓ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਭੇਤੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨੇ, ਦਾਈ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਔਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਟੜੀ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਲੈਜੈਂਡ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਕਾਲ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰ, ਉਹ ਠਾਕਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਠਾਕਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠਾਕਰੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਐ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆਪ ਕਰਵਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਦੀ ਬਾਕੀਆਤ ਨੇ, ਤੋਬਾ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਡਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਦੋਗੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੈਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 2-3 ਦਫਾ ਗਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਢਿੱਡੋਂ ਮਖਲੂਸ ਖਾਲਸ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੂਸ ਵਹਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਟੂਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ 2 ਕੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਤੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਪਰੋ ਕੇ ਪਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰੋਲ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਟੂਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ
ਡਰਾਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਡਰਾਮਾ ਛੱਡ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਹਿਫਲ ਥੀਏਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰੌਨ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਫਰੌਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਟੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰੌਨ ਟੈਪ ਫੌਰੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ 1000 ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਸੀਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ 1000 ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ 1000 ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ? ਹਾਏ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ YouTube ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿੱਤਰ ਪਵਾਣੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਿਉਂ ਡਾਇਲੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 3-4 ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ B ਕਲਾਸ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ B ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਗਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ 'ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀ B ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ C D E F G H Z ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਟਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਹਿਨਾ ਜਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡਾਇਲੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਿਰਨ ਨੂਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ। ਲੈਲਾ ਸਦੀਕੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਗੁਲਨਾਜ਼ ਫੀਲਡ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਿਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਿਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦਿਲ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਫਿਤਰੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇਗੇ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਦਿਲ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ उस टाइम मेरी ये होती है कि बेटा आपने ये नहीं करना, ये करना है। अच्छा बेटा, जब बेटे पे बात आ जाती है ना तो हर चीज खत्म हो जाती है, अगले की फीलिंग भी मर जाती है। जी जी जी। अगले लोग अगर को हल्के फुल्के सिग्नल आ रहे हैं तो वो भी वो समझो कि फ्लाई मोड ते लग गए, वो भी फ्लाई मोड ते लग गए। अगर अल्लाह ने मैनू कामयाबी तो नवाजिया ना ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਈਵ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਜਾਣਦੀ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਮੁਲਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮਣ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, UK ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2 ਹੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਜੀ ਐਵੇਂ ਠਾਕਰ 16 ਉਮਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ 23 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। 23 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 16 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ। 16 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਪਿਆਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਬਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਵਾਲਦੈਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜन्नत ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। वालदैन तो बड़ी कामयाबी कोई नहीं। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।